God దేవుడు decides who you are నువ్వు ఎవరనేది నిర్ణయిస్తాడు based on your conscience. You cannot ever have joy in your life if you have sorrow in your conscience. My How is words? your conscience? నీ మనసాక్షి ఎలా ఉంది? Is your conscience pure? నీ మనసాక్షి పవిత్రంగా ఉందా? అది ఎవరు చెప్పలే, నువ్వే చెప్పగలుగుతావు. Do you have impurity in your conscience? You can sit in the very pure house of the Lord. You are the most impure. Hallelujah. There is no one ఎవరు కూడా లేరు that can work at your conscience నీ మనసాక్షి స్థాయిలో పని but చేయవారు. Christ. When He makes your conscience pure, నీ మనసాక్షిని పవిత్రపరిచిన తరువాత what can make you impure? నిన్ను ఏది What can అపవిత్రపరచగలదు? make you impure? ఏది Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. నాకు నిజం చెప్తున్నా, నాకు హీలింగ్ మీటింగ్ లాంటి కూడా తెలియదు. నిజం చెప్తున్నా. I'm telling you the truth. I don't even know what these healing And I'm meetings are. not competing with someone or putting somebody down. ఎవరితో పోటీ పడట్లేదు లేదా వారిని తక్కువగా చూపించలేదు. నాకు కానీ హీలింగ్ మీటింగ్ అన్న వాక్యమే, if they say healing meeting, then that is word for me. అనాయింటింగ్ మీటింగ్ అన్న వాక్యమే, If they say anointing meeting, that is word టంగ్ for టాకర్ me. మీటింగ్ అన్న వాక్యమే, If they say TTM, that is word మెన్స్ for me. మీటింగ్ అన్న వాక్యమే. If they say men's meeting, it's word for me. నీ వాక్యమే అంతే. That's వాక్యము వాక్యము వాక్యం వాక్యమే. word and word and word and word. హల్లెలూయా. Hallelujah. దాని తప్ప నాకు ఏం రాదు. I don't know anything చాలా మంది else. అంటారు హీలింగ్ మీటింగ్ లో వాక్యం ఏంది, హీలింగ్ మీటింగ్ లో టచ్ చేయాలంటారు. Many people say that what are you saying word in the healing meeting? You should touch in the healing meeting. హల్లెలూయా. Hallelujah. టచ్ చేసినా కదా వర్డ్ తోని. I touched you right with the word. చేయితో టచ్ చేయాలి. Oh no, you should touch with your hand. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. చర్చ్, ఆర్ యు విత్ మీ? నాతో ఉన్నారు సంగమా? హల్లెలూయా. Hallelujah. But this is the ultimate teaching. కానీ ఇది ఉత్తమమైన బోధ, Ultimate reality. ఉత్తమమైన వాస్తవము. Christ or nothing. క్రీస్తు లేదా ఇంకా ఏమీ లేదు. Christ or nothing. క్రీస్తు లేదా ఏమీ లేదు. I don't want to teach any other gospel. ఇక ఏ సువార్త నేను I don't want to ప్రకటించను. preach any other preaching. ఏ బోధన నేను బోధించను. I don't want to preach any other gospel. ఏ సువార్తను I ప్రకటించను. don't want to preach any other good news. ఏ మంచి వార్త నేను My good ప్రకటించను. news का नाम है Christ. నా సువార్త పేరు క్రీస్తు. My life का नाम है Christ. నాకు జీవితం పేరు క్రీస్తు. My सेवा ministry का नाम है Christ. నా సేవ నా పరిచర్య मेरा పేరు క్రీస్తు. business का नाम है Christ. నా వ్యాపారం పేరు క్రీస్తు. मेरा नाम है Christ. నా పేరు క్రీస్తు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. మీ పేరు కూడా క్రీస్తే ఉండాలి. Even your name should be Christ. Hallelujah. 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 అప్పుడు Then తనంతగా తానే ఫలాలు వస్తాయి. the fruits will come by Fruits will start itself. coming by itself. ఆ ఫలాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. వాటంతగానది. Hallelujah. 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 Fruits will come by itself. ఆ ఫలాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. Hallelujah. Hallelujah. Everything will come by itself. సమస్తము వాటంతట దానంతట అదే You వస్తుంది. getting my point what I'm saying? అర్థమవుతుందని చెప్పేది. But if it is not coming by itself, ఒకవేళ దానంతట అదే రాకపోతే who are you? ఎవరు నువ్వు? Whose son are you? ఎవరి కుమారుడు నువ్వు? Which spirit is working in you? ఏ ఆత్మ నీలో పనిచేస్తుంది? Are you listening? వింటున్నారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Why is your face cast down? ఎందుకు నీ ముఖం చిన్నబుచ్చుకొని ఉన్నావు? This is the message starting. ఇదే ఈ యొక్క సందేశం This is ప్రారంభం. what I've been teaching, right? ఇదే నేర్పిస్తున్నాను కదా. Hallelujah. హల్లెలూయా. How does God know that you are a sinner? నువ్వు పాపివని దేవునికి ఎలా తెలుస్తుంది? Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come on, are you with me? నాతో ఉన్నారా మీరు? Do you know God? మీకు దేవుడు తెలుసా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Because if you know your God, ఎందుకంటే మీకు మీ దేవుడు తెలిస్తే you will do exploits. మీరు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. You will do exploits. గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. You will do great నేను exploits. చెప్తున్నాను, అమ్మో గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. Telling great exploits you will ఎంత do. గొప్ప కార్యాలు చేస్తారంటే You will do such great మీకు exploits. గొప్ప కూడా తెలియదు, కార్యం కూడా తెలియదు, అంత గొప్ప కార్యం జరుగుతుంది. You will not even know what is that greatness and what is that work is. That's how exploit it will happen. అది గొప్ప కార్యం. That is an exploit. నువ్వు గొప్ప ఏంది కార్యం అని చెప్పగలుగుతున్నావు అంటే నువ్వు నీ కార్యం నువ్వు చేసుకుంటున్నావు. If you're able to say what is greatness and what is the work, then you're doing నీకు your work. తెలియకుండానే గొప్ప కార్యాలు జరుగుతున్నాయి అంటే అది క్రీస్తు కార్యం. But without your knowledge of the great కానీ things are దానికి నీకు happening, దేవుడు it's Christ's work. తెలుసుండాలి. For that you should know తమ God. దేవుని ఎరిగిన వాళ్ళు. The ones who know their God. Do you know your God? నీకు నీ దేవుడు తెలుసా? Hallelujah. Hallelujah. To know your God, నీ దేవుని నువ్వు the తెలుసుకోవాలంటే God should know you. దేవునికి నువ్వు తెలియాలి. God should know you. దేవునికి నువ్వు తెలియాలి. Does your God know you?
నీ దేవునికి నువ్వు తెలుసా? Does your God know you? నీ దేవునికి నువ్వు తెలుసా? Hallelujah. హల్లెలూయా. How can I say that? నేను అది ఎలా చెప్పగలను? You can say that నువ్వు చెప్పగలవు. because your conscience says that. ఎందుకంటే నీ మనస్సాక్షి చెప్తుంది. Are you listening to what I'm trying to say? నేను చెప్పే మాటలు వింటున్నారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. I taught you నేను మీకు నేర్పించాను. that God దేవుడు decides who you are నువ్వు ఎవరనేది నిర్ణయిస్తాడు. based on your conscience. నీ యొక్క మనస్సాక్షిని బట్టి నిర్ణయిస్తాడు. గుర్తుందా? Do you remember? నేను సోను పిలిచి అడిగాను. I called Sonu and సోను asked, నువ్వు పాపివా? Sonu, are you sinner? సోను నేను పాపినే అన్నాడు. Sonu said, yes, I am sinner. అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు అంటే నువ్వు పాపివా కాదా నాకు తెలియకుండే గానీ నువ్వు పాపి అని అనుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు పాపివే. Then God said that I didn't know that you were sinner or Catch not, but that. since you said it, now you are a sinner. నీ మనస్సాక్షిలో In your conscience, పాపముందా? is there sin? నువ్వు పాపివి. Then you are a sinner. అర్థమవుతుందా లేదా? Are you understanding? Are you listening? వింటున్నారా? Now I'm going to set certain foundations on this. ఇప్పుడు దీనిపైన కొన్ని పునాదులు నేను వేస్తాను. Listen very carefully. జాగ్రత్తగా You వినండి. cannot deny this. దీన్ని మీరు I am very తిరస్కరించలేరు. straightforward whether you like it or not. మీరు నచ్చకపోయినా సూటిగా చెప్తాను. Hallelujah. Listen carefully to it. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. You cannot ever have joy in your life మీ జీవితంలో ఎన్నడూ ఆనందం ఉండదు if you have sorrow in your conscience. ఒకవేళ మీ మనస్సాక్షిలో దుఃఖము ఉంటే. Impossible. అసాధ్యం. You can never be rich in your life మీ జీవితంలో మీరు ఎన్నడూ ధనవంతులుగా మారలేరు if you have the reference of poverty in your conscience. ఒకవేళ దరిద్రం యొక్క రెఫరెన్స్ మీ మనస్సాక్షిలో ఉంటే. That's it. అంతే. I'm giving background music. ఎందుకంటే మీకు అర్థం కాలే కాబట్టి. I said reference. నేను అన్నాను రెఫరెన్స్ అని. Reference. రెఫరెన్స్. You cannot be rich in your life మీ జీవితంలో మీరు ధనవంతులు కాలేరు if your conscience ఒకవేళ మీ has the మనస్సాక్షిలో reference of poverty in it. పేదరికము లేదా దరిద్రం యొక్క రెఫరెన్స్ దాంట్లో ఉంటే. Even if Ambani becomes a Christian prophet and blesses you, you will not be rich. అంబానీ క్రైస్తవ ప్రవక్త అయి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించినా నువ్వు ధనవంతునివి కాలేవు. Even if he comes and gives you 100 crores, you will never be rich. అతను వచ్చి నీకు 100 కోట్లు ఇచ్చినా నువ్వు ధనవంతునివి కాలేవు. Guaranteed. ఖచ్చితంగా. Because you are going against the niyamam. ఎందుకంటే మీరు నియమం వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్నారు. You will never ever be healed మీరు ఎన్నడూ కూడా స్వస్థపరచబడరు if you have a reference of sickness and disease in your conscience. ఒకవేళ రోగము వ్యాధి యొక్క రెఫరెన్స్ మీ మనస్సాక్షిలో ఉంటే. I'm hoping at least one or two are connecting with me. ఒక్కరిద్దరైనా నాతో కలుస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. Period. That's it. సమాప్తం. అంతే. You can never ever be called righteous నీవు ఎన్నడూ కూడా నీతిమంతునిగా పిలువబడలేవు if your conscience has a reference of sin. ఒకవేళ నీ మనస్సాక్షిలో పాపం యొక్క రెఫరెన్స్ ఉంటే. ఇప్పుడు సవాల్ వేద్దాం. Now let us put a challenge. Now bring a God who can cleanse your conscience. నీ మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేసే దేవుని తీసుకురండి. मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको क्या साइलेंस नहीं मालूम दुनिया को साइलेंस करने वाला है. నేను మీకు చెప్పే విషయాలు మిమ్మల్ని ఏమో గానీ ఈ లోకంని మౌనంగా నిశ్శబ్దంగా చేసేస్తాయి. Come on, are you with me, church? నాతో ఉన్నారా సంగమా? Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Somebody read Titus 1:15. తీతు 1:15 చదువుదాం. పవిత్రులకు అన్నీ పవిత్రములే గాని అపవిత్రులకును అవిశ్వాసులకును ఏదియు పవిత్రమైనది కాదు. వారి మనస్సును వారి మనస్సాక్షియు అపవిత్రపరచబడి ఉన్నవి. అర్థం కాలేదా? You didn't understand, right? ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్ లో చదువుదాం. Let us read in English. To the pure all things are pure. పవిత్రులకు అన్ని పవిత్రములే. But to the defiled కానీ అపవిత్రులకు and unbelieving మరియు అవిశ్వాసులకు nothing is pure. ఏది పవిత్రము కాదు. Nothing is pure. ఏది పవిత్రము కాదు. నువ్వు బాధపడతావు. Then why are you sad? అట్లాంటి వాళ్ళకు క్రీస్తే ప్యూర్ కాదు. For those people Christ is only not pure. It's not. Is Christ pure? క్రీస్తు పవిత్రుడా? చెప్పండమ్మా, క్రీస్తు పవిత్రుడా? Tell me, is Christ pure?
చెప్పండి, Tell me, క్రీస్తు పవిత్రుడా కాదా? is Christ pure or యేసయ్య not? పవిత్రుడా కాదా? Is Jesus pure or దేవుడు not? పవిత్రుడా కాదా? Is God pure or not? ఆయన పవిత్రుడే. మనం ఏం ఆలోచించినా ఆయన పవిత్రుడే. Doesn't matter what we think, he is wholly pure. కానీ ఎవరైతే ఇంప్యూర్ ఏమండి, అపవిత్రులు, ఆయనకు సమస్తం అపవిత్రమే. But the impure ones, to him everything is impure. He is defiled and is unbelieving. అతడు అపవిత్రుడు మరియు అవిశ్వాసుడు. The young man did not believe Jesus. ఆ యవనస్తుడు యేసయ్యను నమ్మలేదు. డబ్బును నమ్ముకున్నాడు. He believed in money. So that turned into impurity. అయితే అది తనకు అపవిత్రతగా మారింది. What did he do all his life? తన జీవితం అంతా ఏం చేశాడు? చదవరా బైబిల్? అదన్నా చెప్తాను. Did you read Bible that? ఏం చేశాడు? At least that. What did he do? అన్ని ఆజ్ఞలను పాటించాను. He followed all the commandments. ప్రతి ఆజ్ఞ నేను పాటించిన ఆయననే అంటున్నాడు. He is saying, I followed every commandment. ప్రతి ఆజ్ఞ నేను పాటించిన. I followed every commandment. చిన్నప్పటి నుండి ఒక్క సండే స్కూల్ మిస్ కాలే. I didn't even miss even a single Sunday school from childhood. అన్ని కాంపిటీషన్ల మెమరీ వర్స్ లో నేనే ఫస్ట్. In every competition, all memory verses, I am the అన్ని first. యూత్ మీటింగ్ లో నేను పాట పాడితే అయిపోయి యూత్ అంతా పడిపోయింది. In every youth meeting, when I sing, it's enough. All the youth గిటార్ are flat. కొడతా, I play guitar. కీబోర్డ్ కొడతా, I play keyboard. ఎవరు దొరికితే వాళ్ళని కొడతా. And I beat. అది అనలేదు. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అవునా కదా? Yes or no? అన్ని చేసినా అంటున్నాడు యాజ్ అ రిలిజియన్. మతముగా he is saying that he did మన తరం everything. లాకుందా లేదా? It doesn't look like our generation. Tell me. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ దేవుని దృష్టిలో, But in the eyes of God, లోకం దృష్టిలో ఆయన మంచి యవనస్తుడు. in the eyes of the world, he is a very good young man. మంచి యవనస్తుడు ఆయన. He is a very good young man. హల్లెలూయా. కానీ దేవుని దృష్టిలో, But in the eyes of God, దేవుని దృష్టిలో but in the eyes of God, అపవిత్రుడు. he is impure. ఎందుకు? Why? He was disobedient. తను అవిధేయుడు He did కాబట్టి, not believe in God. దేవుని నమ్మలేదు ఏం కాబట్టి. అర్థమవుతుందమ్మా నేను చెప్తుంది? What are you understanding from what To I'm the saying? pure everything is pure. పవిత్రులకు అన్ని పవిత్రమే. To the impure everything is impure. అపవిత్రులకు అన్ని అపవిత్రమే. Their minds and their conscience are defiled. వారి మనస్సు మరియు మనస్సాక్షి అపవిత్రపరచబడ్డాయి. అమ్మా హల్లెలూయా. Are you listening? వింటున్నారా? Please understand this. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. దీన్ని మనం ఫిక్స్ చేయకపోతే, If we don't fix this, నీ మనస్సాక్షిని మనము హల్లెలూయా దేవునికి ఫిక్స్ చేయకపోతే, if you don't fix your conscience, హల్లెలూయా, Hallelujah. అన్ని ప్రేయర్ మీటింగ్లు వేస్ట్. all the prayer meetings నువ్వు are ఎంత waste. బైబిల్ జ్ఞానం ఉన్నా వేస్ట్. Doesn't matter how much నువ్వు knowledge you ఎంత have in ఆరాధన Bible. చేసినా వేస్ట్. Doesn't matter how much ever you నేను చెప్పిన worship. మాట అర్థమవుతుందా? Are you understanding my నేను words? చెప్పిన మాట అర్థమవుతుందా? Are you understanding my How words? is your conscience? నీ మనస్సాక్షి ఎలా ఉంది? Is your conscience pure? నీ మనస్సాక్షి పవిత్రంగా ఉందా? అది ఎవరు చెప్పలే, నువ్వే చెప్పగలుగుతావు. No one can tell, only you can You tell that. can act with the flesh anything outside. బయట శరీరంతో ఎంతైనా నటించొచ్చు. Who knows about your conscience? నీ మనస్సాక్షి గురించి ఎవరికి తెలుసు? ఎవరు తెలుసమ్మా? Who knows? That's why I tell, if you have the boldness, dareness, face your conscience every day. అందుకే ధైర్యం ఉంటే, దమ్ము ఉంటే మీ I యొక్క face మనస్సాక్షిని every ఎదుర్కోండి. minute, every hour I face my conscience. ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం నా మనస్సాక్షిని ఎదుర్కొంటాను. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, క్రీస్తుతో ఎవరు ఆడుకోలేమమ్మా. That's why I'm telling, no మీరు one can ఎంత play with Christ. ఓపెన్ చెప్తా, మీరు ఎంత చెప్పండి, నన్ను కూడా అబ్బా 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 అని పిలవండి, నా డబ్బా ఎక్కియండి, నా కొండలు ఎక్కియండి, ఏం మీకు వచ్చేది ఏం లేదు అలా. You can call me Abba Abba and ఏం వచ్చేది do లేదు అక్కడ. anything, but you won't get anything. ఏం వచ్చేది లేదు నీకు అక్కడ. You won't get anything from it. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇంకా నువ్వు ఎంత అబ్బా 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 అంటే ఉన్నదంతా తీసేసుకుంటా. The more you say Abba, the more I will take తర్వాత away everything ఏడుస్తావు. that you have. Later you will cry ఎందుకంటే వేరే ఆశలు పెట్టుకొని వచ్చినావు కాబట్టి. because you came with other desires. హల్లెలూయా. Hallelujah. Are you with me? నాతో ఆ ఉన్నారా? మాట, ఆ ఒక్క మాట అన్నందుకే 10 మంది వెళ్ళిపోయారు సంఘం వదిలేసి. When I said only that word, 10 ఉన్నదంతా people left the బీకేస్తా, church. నన్ను అబ్బా అబ్బా ఎక్కువ పిలుస్తారు అంటే అబ్బా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతారు. When I say that you're calling me Abba Abba so much, then I will take away everything without calling only the left. క్రీస్తుతో ఆడుకోలేం మనం. We cannot play with Christ. అవునా? Yes. అవునంటే అవును, కాదంటే Yes. Yes. దానికన్నా అధికం ఏదైనా నీ తండ్రి సైతాను. Yes means yes, no means no. If Hallelujah. anything more than that, your father is devil. You can't play with Christ. క్రీస్తు ఆడుకోలేవు. You cannot play with Christ. క్రీస్తు ఆడుకోలేవు. You cannot bribe Christ. క్రీస్తుకు నువ్వు లంచం ఇవ్వలేవు. ఏం లేదు, నేను ఇగో నేను 3 గంటలు మోకాల మీద ప్రార్థన చేస్తా అంటే దేవుడు ఏం దిగొస్తాడు? Will you say, if you say, Lord, I will pray 3 hours on my knees, will God come down? నెల రోజు పెళ్లి ఏమంటారు, ఫాస్టింగ్ చేస్తే పెళ్లి అవుతుందా? If you fast for 1 month, will you get married? ఇట్లుంది క్రైస్తవ సమాజం ఈ రోజు. That's how is our అయ్యా Christian పెళ్లి community అయితే today. లేదంటే చేయరా వారంలో ఉపవాస కూడికలు, ఉపవాస ప్రార్థన చేయమంటున్నారు. When they say that I'm not getting married, then they are saying fast and pray for 1 week. హల్లెలూయా. Hallelujah. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది? Are you understanding my words? హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ మనస్సాక్షిలో
In your conscience. నీ మనస్సాక్షిలో In your conscience. దరిద్రత ఉందా? Is there poverty? నువ్వు ఎప్పటికీ దీవించబడవు, ఎప్పటికీ నువ్వు ఏలలేవు. You will never rule. You will never be హల్లెలూయా, blessed. హల్లెలూయా. Hallelujah. Do you have impurity in your conscience? నీ మనస్సాక్షిలో అపవిత్రత ఉందా? You can sit in the very pure house of the Lord. దేవుని యొక్క పవిత్రమైన మందిరంలో గుర్రములో నువ్వు కూర్చొని ఉన్నా You are the most impure. నువ్వు అధికముగా అపవిత్రుడు. Am I making sense? అర్థమవుతుందా? Does this also support Matthew 7:21-23? మత్తయి 7:21-23 లో ఉన్న వాక్యానికి ఇది నీ సంబంధం ఉందా? నామములో దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టలేదా? Did we cast out demons in your name? దేవుడు ఏమంటున్నాడు? What God is saying? అపవిత్రుడా, Impure, దుష్టుడా. wicked. అయ్యో నీ నామములో ప్రవచనాలు చెప్పలేదా? Didn't we prophesy in your name? ఏమొస్తుంది రిప్లై? What is the ఆ జవాబు ఏమొస్తుంది? దుష్టుడా, Wicked, అపవిత్రుడా. impure. నీ నామంలో సంఘాలు కట్టలేదా? Didn't we build churches in your name? దుష్టుడా, Wicked, అపవిత్రుడా. impure. ఇదేంది, ఏం చెప్తుంది, నాకు వస్తుంది ఏంది? What am I saying? What am I getting? దేవుడు మాట్లాడుతుందా? Is God speaking? నీ మనసాక్షి మాట్లాడింది. Your conscience ఎందుకు talked. దేవుని వెంబడిస్తున్నావు? Why are you following? Why do you call yourself Christian? ఎందుకు నిన్ను క్రైస్తవంగా Why పిలుచుకుంటున్నావు? you call yourself a son in the house of God? దేవుని మందిరంలో నిన్ను నువ్వు కుమారునిగా ఎందుకు Why do పిలుచుకుంటున్నావు? you call somebody a spiritual father? ఒకరిని చూసి నీ ఆత్మీయ తండ్రి అని ఎందుకు Why do you పిలుస్తున్నావు? lift up the Bible? బైబిల్ని ఎందుకు పైకెత్తుతున్నావు? Why are you praying? ఎందుకు ప్రార్థిస్తున్నావు? Why are you playing instruments? ఎందుకు వాయిద్యాలు Why are you వాయిస్తున్నావు? coming from healing meetings? స్వస్థత కూడికకి ఎందుకు వస్తున్నావు? Why are you doing all of these things? ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నావు? Hallelujah. హల్లెలూయా. Church, are you with me? సంగం నాతో ఉన్నారా? All those things will not help you. ఇవన్నీ నీకు సహాయపడలేవు. Come on, are you with me? నాతో ఉన్నారా మీరు? Hallelujah. హల్లెలూయా. Guys, are you understanding? అర్థమవుతుందా అండి మీకు? I'm giving answer to so many questions. అనేక ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇస్తున్నాను I'm మీకు. giving answers to the questions of this generation. ఈ తరం యొక్క ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇస్తున్నాను. Father, తండ్రి, Pastor, పాస్టర్, I don't have joy in my life. నా జీవితంలో ఆనందమే నాకు లేదు. This is the cry of this generation. ఇది తరం యొక్క రోదన. And sad part is, దుఃఖకరమైన విషయం not ఏంటంటే this generation. ఈ తరమే కాదు, Some in the same altar. కొంతమంది బలిపీఠంలో ఉన్న వారికే ముఖం పైన ఆనందం ఉండదు. there is no joy on their faces. Hallelujah. Hallelujah. ముఖంపై ఆనందం ఉండదు. There is no joy on their face. Hallelujah. Hallelujah. They can't live a relaxed life. ఒక విశ్రాంతి కలిగిన జీవితం వాళ్ళు జీవించలేరు. They can't live a happy life. సంతోషకరమైన జీవితాన్ని జీవించలేరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Why? ఎందుకు? Why? ఎందుకు? God is unfair. దేవుడు అన్యాయస్తుడా? Father is unfair. తండ్రి అన్యాయస్తుడా? Church is unfair. సంఘం అన్యాయస్తమైనదా? చెప్పండి. టెల్ మీ. Your believers, church believers are unfair. మీ సంఘ విశ్వాసులు అన్యాయస్తులా? Your conscience. నీ మనస్సాక్షి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm not kidding. నేను ఊరికే చెప్పట్లేదు. Every other religion, ప్రతి ఇతర మతము, every other guru, ప్రతి ఇతర గురువులు, every other teacher, ప్రతి ఇతర బోధకులు, every other father వేరే తండ్రులందరూ will do వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సదా సుఖీ భవా. ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండు. నువ్వు ఎట్టున్నావు బావా? నేను అది చూసుకోడా బావా? that Baba will not నువ్వు సదా see సుఖీ that. బావా అంటాడు. He will say you will be blessed always. Hallelujah. 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 అర్థమవుతుందా? Are you understanding? క్రీస్తు ఎప్పుడు అట్లా అన్నాడు? Christ will never say like that. అన్నాడా? Did he say? సదా సుఖీ భవా అన్నాడా? Did he say be blessed always? That's my Christ. అది నా క్రీస్తు. That's my Christ. అది నా క్రీస్తు. Man, hallelujah. He does nothing from the outside. బయట నుండి ఆయన ఏమి చేయడు. He is in the inside. ఆయన లోపల ఉన్నాడు. He works from the inside. లోపల నుండి పని చేస్తాడు. He works in your conscience. నీ మనస్సాక్షిలో పని He చేస్తాడు. heals your conscience. నీ మనస్సాక్షిని I'm telling స్వస్థపరుస్తాడు. you very clearly. స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. What does the Bible say? బైబిల్ ఏమంటుంది? Hallelujah. Hallelujah. I love this scripture. ఈ వాక్యం ఎంతో ఇష్టము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hebrews 10:22. హీబ్రూ 10:22 మనస్సాక్షికి కల్మషము తోచకుండునట్లు కల్మషము తోచకుండునట్లును అంటే అపవిత్రముగా కాకుండా. చదువు. ప్రోక్షింపబడిన హృదయములు గలవారమును నిర్మలమైన ఉదకముతో స్నానము చేసిన శరీరములు గలవారమునై ఉండి
విశ్వాస విషయములో ఆ, సంపూర్ణ నిశ్చయత కలిగి ఆ, యథార్థమైన హృదయముతో ఆ. మనము దేవుని సన్నిధానమునకు ఆ. చేరుదము. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 ఎలా చేరాలనంట? How should we He reach? says, let us draw near with a true heart సత్యమైన హృదయముతో in దగ్గరికి full వెళ్ళి assurance of faith, విశ్వాసంలో సంపూర్ణ నిశ్చయత with our కలిగి hearts sprinkled clean. మన హృదయములు పరిశుద్ధపరచుకొని, Listen, the heart sprinkled clean మన హృదయములు శుద్ధముగా from చిలకరింపజేసుకొని an evil conscience, దుష్టమైన మనస్సాక్షి నుండి, impure conscience, అపవిత్రమైన మనస్సాక్షి నుండి, and our body washed with pure water. మరియు మన శరీరము పవిత్రమైన నీటితో స్నానం అర్థమవుతుందా? చేసుకొని. అంటే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? What is God doing? నీ మనస్సాక్షిని కడుగుతున్నాడు. He's washing your నీ conscience. కుష్ఠ రోగాన్ని కడుగుతలేడు. He's not cleansing నీ your leprosy. మనస్సాక్షిని కడుగుతున్నాడు. He is cleansing your నీ conscience. మనస్సాక్షి కడగబడినప్పుడు When your conscience is రోగము cleansed, దానికే కడగబడుతుంది. the sickness will be washed away by నీ itself. దరిద్రతను దేవుడు కడిగినప్పుడు When God cleanses your నీవు poverty, నీ అంతకు నువ్వే ధనవంతునిగా అవుతావు. you will become rich by yourself. నీ నుండి పాపపు మనస్సాక్షిని కడిగినప్పుడు When He cleanses your sin conscience, నీవు న్యాచురల్ గా నీతిమంతుడిగా అవుతావు. you will become righteous naturally. You will become naturally righteous. సహజముగా నువ్వు Not నీతిమంతుడిగా righteous అవుతావు. by your acting deeds. నీ క్రియల ద్వారా కాదు. Hallelujah. Hallelujah. There is no one ఎవరు కూడా లేరు that can work at your conscience నీ మనస్సాక్షి స్థాయిలో పని but చేయవారు. Christ. క్రీస్తు తప్ప. Healer can heal your sickness. స్వస్థపరచువాడు నీ రోగమును స్వస్థపరుస్తాడు. Prophet can please your ears. ప్రవక్త నీ చెవులను ఆనందపరుస్తాడు. Babas can give you blessings. బాబాలు వచ్చి నీకు ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. Come on now. Hallelujah. 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 Religion can make you look good outside. మతము బయటికి నిన్ను బాగా కనిపించేలా Fasting చేస్తుంది. prayers can help you. ఉపవాస ప్రార్థనలకు సహాయపడొచ్చు. All these things can help you. ఇవన్నీ నీకు సహాయపడొచ్చు. But there is no God. కానీ ఏ దేవుడు లేడు. There is no God. ఏ దేవుడు There లేడు. are many gods అనేకమైన దేవుళ్ళు who ఉన్నారు. will tell you about good things. మంచి విషయాల గురించి Come చెప్పేవారు. on, come on, come on. హల్లెలూయా. They will tell you good things. మరి నీకు మంచి విషయాల గురించి Every చెప్తారు. religion will teach you good things. ప్రతి మతము మంచి విషయాల గురించి Every నేర్పిస్తుంది. religion will show you good way. ప్రతి మతము మంచి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. Every parent will tell you good ways. ప్రతి తల్లిదండ్రులు మంచి మార్గాలు Every చెప్తారు. pastor will tell you good verses. ప్రతి కాపరి మంచి వచనాలు చెప్తాడు. But no one has the power to cleanse your conscience. కానీ నీ మనస్సాక్షిని శుద్ధిపరిచే శక్తి No ఎవరికీ one లేదు. has the power to cleanse your conscience. నీ మనస్సాక్షి శుద్ధిపరిచే శక్తి But ఎవరికీ లేదు. my Christ. కేవలం నా క్రీస్తు My తప్ప. Christ. నా క్రీస్తు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. When he makes your conscience pure, నీ మనస్సాక్షిని పవిత్రపరిచిన తరువాత what can make you impure? నిన్ను ఏది What can అపవిత్రపరచగలదు? make you impure? ఏది అపవిత్రపరచగలదు? What will make you poor? ఏది నిన్ను పేదవానిగా మార్చగలదు? That's why Paul tells, అందుకే పౌలు అంటున్నాడు, therefore there is no condemnation ఇక ఏ ఖండింపు లేదు to them that are in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు. ఏ శిక్ష విధి లేదు. There is no condemnation. మీరు శిక్షలు వేస్తారా వేసుకోండి. You want to punish, you want to నన్ను condemn, do. బూతులు తిడతారా తిట్టుకోండి. You want to abuse me, do it. ఎన్ని మాటలు చెప్తారా చెప్పుకోండి. You tell whatever you want to మీ tell. లోక సంబంధమైన కోర్టుల కేసులు వేస్తారా వేసుకోండి. You want to put cases on me in your worldly ఆఖరిగా court. నన్ను చంపుతారా చంపుకోండి. In the end, if you want to kill me, kill. నేను క్రీస్తులో ఉన్నాను కాబట్టి Because I am in Christ. నాకు ఏ శిక్ష విధి లేదు. I don't have any condemnation. ఇంత రూఢిగా ఇలా చెప్తున్నాడు ఈయన. How can he say so boldly? ఇంత రూఢి గర్వం కాదు. Isn't it pride? గర్వం కాదు. It's not pride. మనసాక్షి. It's conscience. Hallelujah. Man. నాకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, నాకు పాపం అర్థమైతలేదు ఏందని. I am only wondering, why am I not understanding sin? నాకే అర్థమైతలేదు, నాకు బాధ ఎందుకు కలుగుతలేదని. I am only wondering, why am I not sad? ఇక్కడ చూస్తే ప్రతి ఒక్కడు ఏడుపు ముఖం పెట్టుకున్నాడు. Here everyone is sad with sad faces. అంటే ఇక్కడ అంటే నేను లోకంలో అంటున్నా. Not here in the world. నాకేమో నేనన్నా జర్ర యాక్టింగ్ చేద్దామంటే నాకేంది ఇది కష్టం, ఈ బాధ అర్థమైతలేదు. When I want to act little, why am I finding it hard to do? క్రీస్తులో ఉన్నవాని ప్రతి ఒక్క జీవితం ఇట్లానే ఉంటుంది. This is how will be the life of one who will live in Christ. నిన్న ఒకడు ఉన్నాడు 29 ఏళ్ళు అంట, మావాడు బిజినెస్ పోతే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయినాడు. When somebody from our business person, he went 29 years old man, young man, he died with heart attack. బట్రిలో ఒక అమ్మాయి
యాసిడ్ తాగి చనిపోయిందంట. In Butri, one girl, she drank acid ఎందుకు? and died. Why? కారణాలు ఏంది? What are the reasons? టెన్షన్. Tension. ఏం కారణాలు ఉంటాయి చెప్పండి? What could be the reasons? Tell me. జాబ్ లేదేమో, They might not have job. మ్యారేజ్ ప్రాబ్లం. They might have marriage problem. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, My question is, వాళ్ళకు ఎంతగానో బాధ అనిపించింది అంటే చనిపోయేంత లెవెల్ బాధ అనిపించింది. they felt so sad, so sorrowful that they want to die. నాకు 10 ఏళ్ళ నుండి జాబ్ లేదు, నాకెందుకు వస్తలేదా బాధ? నా బాధ. My sorrow is, since 10 years I'm jobless, why am I not sad? ఇది ఆ బాధ కన్నా ఎక్కువ బాధ. This sadness is more than that sadness. ఇది పౌలు బాధ. This is the sorrow of Paul. అట్లీస్ట్ ఏడుస్తున్న వాళ్ళతో పోయి కూర్చొని ఏడుద్దామంటే అది కూడా రావట్లేదే. At least if you want to go and cry with the ones who are crying, even that is not coming out. అది నా బాధ. That is my pain. ఆనందం ఆనందం, దినాలలో కూడా ఆనందం. Even in memorial service there is joy. మళ్ళీ అది లేకపోతే మళ్ళీ దేవుని వాక్యం అబద్ధం కదా. If there is no joy, then the word of God is lie. ఎవడో చచ్చిపోతే అక్కడ పోయి నవ్వండి. Go to some place where somebody dies ఆనందం and అని పాట పాడండి ఒకసారి. sing ఆనందం ఆనందం. మన పాస్టర్లు లేపి కొట్టారు. Won't our pastors beat us? కానీ మళ్ళీ పౌలు ఏమంటున్నాడు? But what Paul is saying, ఆనందించుడి. rejoice. వినలేదేమో, మళ్ళీ చెప్తున్నా. You might have not heard, again I'm telling you. ఆనందించుడి. Rejoice. దినం ఆనందించుడి. Every day you rejoice. పిచ్చోన్లాగా కనపడతారు తెలుసా? You look like a madman. హల్లెలూయా. Hallelujah. అదే చెప్పాను కదా నేను. That's what I said, right? దేవుడు ఆదాంని ఎలా పట్టుకున్నాడు వీడు పాపం చేశాడని. How God caught Adam saying that he did sin. ఆయన ఆనందము His joy బాధగా మారింది. became sorrow. ఆయన కుమారసత్వం అంటారా, కుమారత్వం అంటారా, his sonship. హల్లెలూయా. Hallelujah. బానిసత్వంగా ఎలా మారింది. How did it become వాడు slavery? ఎప్పుడు ఆనందం అంటే ఉండే కదా. He always used to be joy. ఆదం లేచినంబడే డాడీ అని లేచేవాడు. From the time Adam wakes up, he says daddy. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఏమి చూసినా డాడీ ఉండేదంట. Everything he looks at, it's only daddy for అబ్బా him. అక్కడ ఆపిల్ పండు తీసుకొని తినే అబ్బా డాడీ అని తినేటోడంట. When he eats an apple, he says abba daddy. లాస్ట్ కి గాలి పిలిచినా ఆ డాడీ అనేటోడంట. Even finally when he breathes in the air, he says మా అమ్మ నేను బైబిల్ daddy. ఉందని అంత అనగారు డాడీ డాడీ మేము ఆ రెఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నాం, తండ్రి అని దేవుడు అని మాట్లాడాడు. He used to call father Lord. కొత్త బైబిల్ చదువుతుంది పాస్టర్ షిమి, డాడీ ఏడుంది చెప్పు బైబిల్ అంటాడేమో. హల్లెలూయా. Hallelujah. అవునా కదా? Yes or no? ఆర్ యు విత్ మీ? నాతో ఉన్నారా? వీడు ఎప్పుడు డాడీ అని లేచేటోడు. Every day he used to wake up saying daddy. నా ద్వారా నాలో లీనమైపోయినాడు. Through me he was ఆయన lost in మనసాక్షి me. ఎక్కడ తిప్పి కొట్టినా నేనే కనిపించేటోని. Everywhere I check in ఇదేంది his conscience, అకస్మాత్తుగా I was వీడు found. ఇంతగా చేరు కింద అక్కడిక్కడ దాచుకుంటున్నాడు. Why suddenly he's hiding under the chair behind నేను కూడా that, అదే with ప్రశ్న this? అడుగుతున్నా, ఒక యవనస్తుడు మా సంఘంలో ఎందుకు వస్తాడని. Why am even I am asking the same question to a young man who was in our church. Why is he not coming? తండ్రులకు అర్థం కాదు, వింతగా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నారు మీరు. Fathers will not understand why are you behaving weird. కళ్ళలో కన్ను పెట్టేందుకు మాట్లాడతలేరు. Why you not able to talk to me ఎందుకు looking eye in eye? దొంగలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. Why you coming like thieves and going like thieves? అదే ప్రశ్న అడిగాడా దేవుడు ఆదాంని. Didn't God ask the same question to Adam? వై యువర్ ఫేస్ వెంట్ ఫ్రమ్, అంతేనా కదా? Yes or no? కైను ఏం అడుగుతున్నాడు దేవుడు? What is he asking Cain? ఎందుకు చంపావురా? Why did you kill? అంత కూడా Oh murderer. దేంతో చంపావురా? With what did you kill? ఏం కోసావురా? What did you? సిగ్గులేనోడా, బుర్రలేనోడా, Shameless, దుష్టుడా, brainless, wicked. ఏమన్నా అన్నాడా? Did he say all this? ఒక్కటే అడిగాడు. He asked only one thing. ఎందుకు నవ్వుతలేవురా? Why are you not laughing? నిన్న ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ వచ్చాడు. Yesterday a very big businessman came. పదే ఒకటే మాట అంటున్నాడు. Again and again he's saying one thing. आप सब लोग हंसते हैं यार. మీరందరూ నవ్వుతారండి. ఈ ముఖాల మీద అంతా నవ్వే ఉంది. All your faces are तुम प्रार्थना करने वाले लोग. with smiles. మీరు ప్రార్థించే వాళ్ళు. ముస్లిం అయినా,
కోటీశ్వరుడు. he's a Muslim, he's a rich man, very మా rich పిల్లలను man. చూసి ఏమంటున్నాడు? He's looking at our children and saying, తుమ్ హస్నే వాలే హో. మీరు అంటే నవ్వే దాన్ని బట్టి ప్రజలు. ఏమర్థమవుతుంది? What are you understanding by that? హస్నే వాలే దిఖ్ నహీ రే ఆజ్కల్. నవ్వే వాళ్ళు కనిపించట్లేదు ఇవాళ రేపు. కోటీశ్వరుడు అంటుండు కోట్లు పెట్టుకొని. A billionaire with crores in his account, he's saying, ఆయననే అంటున్నాడు, he himself is saying, కहीं भी जाते ना रोने का फेस लगा के बैठते हैं आदमी. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మనుషులు ఏడు ముఖాలు పెట్టుకొని కూర్చుంటున్నారు. आप लोग देखो हंसी है आपके फेस पे. మిమ్మల్ని చూడండి, మీ ముఖాల పైన నవ్వు ఉంది. कारण क्या है? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? कारण क्या है? కారణం ఏంటి? मुझे ही नहीं मालूम. నాకే తెలియదు. मुझे ऐसे ही बनाया है. నన్ను ఇట్లనే చేశారు. मैं दुखी भी होता हूँ तो ऐसे ही दिखता हूँ. నేను బాధపడ్డేలాగానే కనిపిస్తాను. दिख रहा है मैं रो रहा हूँ? కనిపిస్తుందని నేను ఏడుస్తున్నాను. सच में रो रहा हूँ. నేను నిజంగా ఏడుస్తున్నాను. तुमको जल रहा है मुझे मालूम है. నీకు కాలుతుంది, నాకు అర్థమవుతుంది. बट फेस हिल नहीं रहा. కానీ నా ముఖం మారట్లేదు. आई एम टेलिंग यू सीरियसली. నేను తీవ్రంగా చెప్తున్నాను. You'll be astonished. మీరు Even that ఆశ్చర్యపోతారు. reference is in the Bible. ఆ రెఫరెన్స్ కూడా ఉంది బైబిల్లో. I will end with this. దీంతో ముగిస్తాను. I'm telling you, I'm challenging you somebody. ఒకరికి నేను సవాల్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ. నేను ఇంత చెప్పిన తర్వాత రేపు మొఖాలు చూస్తా చెప్తున్నా నేను. ఆఫ్టర్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ టుమారో ఐ విల్ లుక్ ఎట్ యువర్ ఫేసెస్. మీ మొఖాలే పరలోకమా నరకమా అన్నది తీరుస్తుంది. Your faces will decide whether it is heaven or hell for you. నిజమమ్మా. It's the truth. సైంటిఫిక్ గా చెప్పాలంటే వేరే క్లాస్ లో చెప్తా. నువ్వు పాపివా నీతిమంతుడవా? Are you a sinner or a righteous man? Now do you know why practice is so important? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా సాధకం ఎందుకు ఇంత ముఖ్యమో? Please. Now do you know why you have to surrender your 100% to God? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా 100% ఎందుకు మీ దేవునికి మీరు Now do you know సమర్పించుకోవాలని? why the Sarepta woman have to give everything to the man of God? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఆ సారేపతు స్త్రీ ఎందుకు ఆ దైవజనునికి పూర్తిగా అన్ని ఇవ్వాల్సి వచ్చిందో? Because he is cleansing your conscience. ఎందుకంటే ఆయన నీ మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేస్తున్నాడు. To cleanse your conscience, నీ మనస్సాక్షిని కడగడానికి he have to take you on a journey with him. తనతో ఒక ప్రయాణంలో నిన్ను తీసుకెళ్ళాలి. It's a daily journey. అది ప్రతిరోజు ప్రయాణం. అర్థమవుతుందా? Are you understanding? That's why devil doesn't want to leave you. అందుకే సైతాన్ నిన్ను విడిచిపెట్టాలనుకోవట్లేదు. He will bless you with all the riches of the world. ఈ లోక ధనములన్నిటితో నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. But he will not let you surrender your daily life to Christ. కానీ నీ ప్రతిరోజు జీవితమును క్రీస్తుకు సమర్పించుకోనివ్వడు. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you now know why you're not joyful? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా మీరు ఎందుకు ఆనందంగా లేరు? Because your conscience has a reference of sorrow. ఎందుకంటే మీ మనస్సాక్షిలో దుఃఖం యొక్క రెఫరెన్స్ ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why Peter says, అందుకే పేతురు అంటున్నాడు, smart fellow, చాలా తెలివైన వాడు, I count it all joy వీటన్నిటిని కూడా నేను ఆనందంగా ఎంచుకుంటున్నాను. when various troubles, problems, irritation, worries come. రకరకాల సమస్యలు, ఇబ్బందులు, శ్రమలు వచ్చినప్పుడు I count it joy. Daddy, no, you can't. I'm joying. డాడీ నేను ఆనందిస్తున్నాను. I'm joying. నేను ఆనందిస్తున్నాను. You'll be astonished. There is a man of God in the Bible. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. బైబిల్లో ఒక దైవజనుడు You'll ఉన్నాడు. be shocked. ఆశ్చర్యపోతారు. You'll be shocked. ఆశ్చర్యపోతారు. You know what he did? ఏం చేశాడో తెలుసా? He froze his body. He froze his smile. ఒక బండ పైన గీసినట్టు గీసేసుకున్నాడు. బండ పైన గీస్తే మారుతుందా? అమ్మా మన ముఖము బండ అనుకుందాం. Our face is a stone. ఇప్పుడు మాంసం కదా. Now it's flesh. ఎముకలు మాంసం కదా. It's bones and అందుకే flesh. ఇట్లయితే ఇట్లయితది. That's why if you smile it will be మనోడు ఏం smiling. చేశాడంట, ముఖాన్ని బండరాయి చేసుకున్నాడంట. But that man made his face a stone. నిజంగా Really. చేసుకొని He made like that. ఈ పార్ట్ మాత్రం This part. అని ఇట్లా పెట్టుకున్నాడంట. స్మైలీ అని పెట్టుకున్నాడంట. Smile. He put it as smile. ఏమైనా నవ్వడం ఆప అన్నాడంట. Doesn't matter whatever happens, I will not stop smiling. సరే చదివి కూర్చుందాం. యెషయా 50 అధ్యాయం Isaiah 50 verse 7. 7. Isaiah 57. రీబాషి కల్లారాబా మెల్లిగా చదవాలి. ప్రభువగు యెహోవా, ప్రభు అగు యెహోవా నాకు సహాయం చేయవాడు. ఇగో ఇలా చెప్పుకుంటున్నాడు. నాకు చెప్పండి అట్లా. నాకినట్టు చెప్పకూడదు. నాకు ధైర్యంతో ప్రభు అయిన యెహోవా, ప్రభు అయిన యెహోవా నాకు సహాయము చేయవాడు గనుక నేను సిగ్గుపడలేదు. నేను సిగ్గుపడను. నేను సిగ్గుపడనని ఎరిగి అబ్బో వాటర్ రెవల్యూషన్. నేను సిగ్గుపడలేను అని ఎరిగాడంట. నేను సిగ్గుపడలేను, నా మనసాక్షిలో లేదు అని ఎరిగి
ఈ నా ముఖమును నా ముఖమును చెకుముకి రాతి వలె చక 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 చకముకి రాకి వలే రాకు వలే చేసుకొంటిని. అబ్బో. ఈ రోజు దాకా తెలియలే యెషయా గురించి ఎవరికి చూడుర్రి. Until now nobody knew about Isaiah. See, అది విన్నప్పుడు నాకు వణుకుతుంది బాడీ. after hearing that my body shivering. He says, అంటున్నాడు, because the sovereign Lord helps me, ప్రభువుకు యెహోవా నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు కాబట్టి I will not be disgraced నేను or సిగ్గుపడను I will not be put to shame. లేదా నేను సిగ్గుపరచబడను. Therefore, అందుకే I have set my face like flint. నా ముఖమును చెక్కుముకి రాతి వలె చేసుకున్నాను. రాత్రి వల్ల చేసుకున్నా. I made it like a stone. ఉమ్మిచ్చినావా? Did you spit on me? తిట్టినావా? Did you abuse me? పోయినాయా? డబ్బంతా పోయినాయా? Oh, your money is lost. పిచ్చిదాన్ని ఏం నవ్వుతుంది? అన్నావా? ఆనందం ఆనందం అన్నా అదే వస్తుంది. లేకపోతే మనోళ్ళు పాడతారు కదా, ఒంటరిగా ఏడ్చిన వేసి ఆ బండ తీసుకొని దాంతో Isaiah will take it the stone and hit you. క్రీస్తుని కలిగిన వాడు ఒంటరిగా ఏడుస్తాడు. The one who have Christ will he cry alone? ఒంటరిగా నవ్వుతాడు కానీ. He will laugh alone. Hallelujah. అద్భుతం అది. It's a You miracle. think it's a joke? అది హాస్యకరమైన This విషయం is అనుకున్నారా? Isaiah, ఇది యెషయా mighty prophet. గొప్ప ప్రవక్త. He saw 800 years into the future. భవిష్యత్తులోకి 800 సంవత్సరాల You ముందు can't చూశాడు. tell 8 minutes what will happen next. తర్వాత 8 నిమిషాలు ఏం జరుగుతుందో మీకు చెప్పలేరు. రేపు ఏమైతుందో మీకు తెలియదు. You don't know what will happen tomorrow. యెషయా 700 సంవత్సరాలు దాటి చూస్తున్నాడు క్రీస్తు రాబోతున్నాడని. Isaiah ఒక crossed యేసయ్య 700 years. జన్మించబోతున్నాడని. ఇదిగో మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడ్డాడు. Here a son is given to us. బాబా ఏం దర్శనం కలిగిన వాడు. What a vision he has. ఈయనేమంటుండంటే, And he is saying, ఆదాం ఎట్లా పడ్డాడో నాకు అర్థమైంది, I understood how Adam fell. కయీను ఎట్లా పడ్డాడో నాకు అర్థమైంది. I understood how Cain fell. అందుకే నేను నా ముఖాన్ని బండరాయిలు చేసుకుంటా. That's why I'll make my face a stone. నా తండ్రిని ఒక్కరోజు కూడా అడగనియా. I will not let my father ask even for a day. ఎందుకు నీ ముఖం చిన్నగైంది? Why is your face so small? ఎందుకు నీ లిప్స్ గిట్ట ఉండేది గిట్ట కింద పడ్డది? Why your lips should be which ఎందుకు ఇట్లా fell down? తండ్రిని చూసి నడేవాడు ఇట్ట నడుస్తున్నావు? Why the one who should look at the father and walk while ఎందుకు putting చర్చికి your ముందు head down? వచ్చేటోని చర్చికి రావట్లేదు? Why the one who used to come to church first is not at all coming to church? ఎవడు దోచుకున్నాడు, ఎవరు దూరునాడు నీ మనసాక్షి? Who sneaked into your conscience? ఓ లార్డ్ మై సేవియర్, హల్లెలూయా. Hallelujah. నౌ వాట్ గేమ్ షాల్ వి ప్లే? ఇప్పుడే ఆట ఆడదాం మనము. నౌ హూమ్ షాల్ వి బ్లేమ్? ఎవరిని నిందిస్తాము? చెప్పండి అమ్మా. Tell me. ఎవరిని నిందిద్దాం? Whom shall we blame ఎవరితో now? ఆడుకుందాం? Whom shall we play with? హల్లెలూయా. Hallelujah. నా క్రీస్తు My Christ. మనసాక్షిని మార్చేవాడు, He will change your conscience. మనసాక్షిని కడిగేవాడు. He will cleanse your conscience. ఏ దేవుడు చేయలేడు, No God can ఏ do. మతము చేయలేడు. No religion can do. రబాషి కల్లా రబ. అందరం 2 నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుందాము.